شرکت کے لیے جانے والے 150 سے زائد ہندو یاتری لاپتہ ہیں۔ یہ یاتری 11 اپریل کو اونٹوں پر بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ مقامی افراد نے 5 افراد کی لاشیں سیلابی ریلے سے نکال لی ہیں، جبکہ ایف سی اور آرمی کے دستے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیلابی ریلے میں پھنسے ہندو یاتریوں کا تعلق نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پورہ اور جیکب آباد سندھ سے ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ سیلاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بولان میں بھی سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ بولان کے علاقے شوران میں ہری سر مندر بیساکھی کے میلے میں شرکت کے لیے جانے والے 150 سے زائد ہندو یاتری لاپتہ ہیں۔ یہ یاتری 11 اپریل کو اونٹوں پر بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ مقامی افراد نے 5 افراد کی لاشیں سیلابی ریلے سے نکال لی ہیں، جبکہ ایف سی اور آرمی کے دستے بھی سیلاب میں پھنسے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اور نمائندے رمیش کمار سے۔ رمیش، بتائے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ جی، یہ ضلع بولان کا علاقہ ہے، شوران والا، جہاں پر جو کہ ہندو کمیٹری جو کہ 11 تاریخ کو بیساکھی کا میلہ منانے وہاں پہ گئے تھے، پر گزشتہ جو 2-3 دن سے مسلسل بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد وہ وہاں پر گزشتہ رات وہاں سے ایک سیلابی ریلا جو بڑی رفتار سے گزرا تھا، جس نے تمام ہندو کمیٹری کو اپنے ساتھ لے گیا، اور جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی کوئی 5 بندوں کی لاشیں وہاں سے اپنی مدد آپ کے تحت نکال لی گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد ایف سی اور آرمی کے دستے بھی وہاں پر روانہ تو ہو گئے ہیں، پر جبکہ ابھی تازہ ترین جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر اس وقت بھی شدید برسات اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد ریسکیو کرنے کے لیے ٹیموں وہاں پہ جو پہنچی تھی وہ بھی جو امدادی کارروائیاں بند کر دی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ رمیش کمار۔ وزیرستان میں سیلابی ریلے نے شادی کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیا۔ تحصیل توئے خلا کے علاقے باراتیوں کی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے جہاں بک افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ جہاں بک ہونے والوں میں 4 بچے اور 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ 6 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ دوسری تحصیل وانا میں بھی 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ جنوبی وزیرستان کی تحصیل توئے خلا میں سیلابی ریلا باراتیوں کی گاڑی بہا لے گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ بدقسمت بس میں 25 افراد سوار تھے۔ لاشوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ ادھر تحصیل وانا میں بھی سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ وچا خوڑا میں بھی 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک کی لاش نکال لی گئی۔ گزشتہ رات وانا بازار میں طوفانی بارش سے 3 دکانیں زمین بوس ہو گئیں۔ جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا نیا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ میں پیر اور منگل کو بادل برسیں گے۔ ادھر پی ڈی ایم نے خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لوئے دیر میں موسلا دھار بارش سے دریائے پنجگوڑا میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ادھر لوئے دیر میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بالائی علاقوں پر برف پگھلنے سے دریائے پنجگوڑا میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دریائے پنجگوڑا میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے نواب بادشاہ سے۔ جی نواب بادشاہ، آپ بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ رات سے لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے موسم سرد ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے۔ سردی نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور جاتی سردی کو بریک لگ گئی ہے، جبکہ دوسری طرف بالائی علاقوں پر بارش کی وجہ سے برف پگھلنے سے دریائے پنجگوڑا میں پانی کی بہاؤ میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ دریائے پنجگوڑا میں نچلے درجے کا سیلاب بھی شروع ہو گیا ہے۔ پانی کی لہریں جو ہے وہ حفاظتی پشتوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ اگر بارش کا یہ سلسلہ مزید جاری رہتا ہے تو پانی کی بہاؤ میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور دریائے پنجگوڑا میں درمیانی درجے کا سیلاب بھی شروع ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوئر دیر میں موسمی بہار جو ہے اپنے جوبن پر ہے، ہر طرف پھول پتے کھلے ہیں اور مہکتے ہواؤں، خوبصورت آبشاروں اور ابلتے چشموں نے لوئر دیر کے خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کیا ہے، جس سے شہری اور سیاح جو ہے اچھی طرح محظوظ ہو رہے ہیں۔ جی
اسلام آباد میں بارش سے گرمی کا زور وقتی طور پر ٹوٹ گیا. شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش برس سکتی ہے. اسلام آباد سے موسم کا احوال بتا رہی ہیں آمنہ البیاد. جی بالکل، اس وقت اسلام آباد کا موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے. کافی دنوں سے بہت زیادہ گرمی تھی. آج ویسے بھی چھٹی کا روز بھی تھا تو شہریوں کی بڑی تعداد نے یہاں کا رخ کیا چڑیا گھر کا. اس وقت ہم چڑیا گھر میں موجود ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن اب جو ہونے والی بارش کے باعث لوگوں میں ایک کافی زیادہ خوشی کا دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. بچے بہت خوش ہیں، اسپیشلی یہاں کے چڑیا گھر میں جو جانور ہیں ان کی اٹکیلیاں کرتے دیکھ کے، ان کو شرارتیں کرتے دیکھ کے، اور یہاں پہ لگے جھولوں سے بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی اگر بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا یہ سلسلہ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی جاری رہے گا. جی موسم کا حوالہ آپ نے جانا. یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں. نیب لاہور نے شہباز شریف کے پورے خاندان کو طلب کر لیا ہے. آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں نیب لاہور نے شہباز شریف کی بیوی، بیٹے اور بیٹیوں کو بھی طلب کر رکھا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز کو 16، نصرت شہباز کو 17 اپریل کو طلب کیا گیا ہے. 18 اپریل کو رابعہ شریف اور 19 اپریل کو جاویریہ شریف کو طلب کیا گیا ہے. انتہائی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. نیب لاہور نے شہباز شریف کے پورے خاندان کو طلب کر لیا ہے. اسی پر بات کریں گے سہیل عباس بلوچ سے. سہیل، بتائیے گا اس بارے میں مزید. جی، نیب کی طرف سے زائد اثاثہ کیس میں اور رمضان شوگر کیس میں جو ہے شریف فیملی کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور اس حوالے سے شہباز شریف کی تمام فیملی کو جو ہے وہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور باقاعدہ طور پر اس میں حمزہ شہباز کو بھی دوبارہ پھر سے جو ہے وہ طلب کر دیا ہے. حمزہ شہباز کو رواں ہفتے میں 15 اپریل اور اس کے بعد 16 اپریل کو طلب کیا گیا. 15 کو جو ہے وہ رمضان شوگر مل میں کیس میں طلب کیا گیا، جبکہ 16 کو ان کو آمدن سے زائد سفزیات میں کیس طلب کیا گیا. اسی طرح سے نصرت شہباز کو بھی نیب کی جانب سے جو ہے وہ طلب کیا گیا. ذاتی حیثیت میں نیب کے سامنے پیش ہونے کا پابند کیا گیا، اور شہباز شریف کی صاحبزادیاں جو ہیں سویریہ شریف اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ان کی بیٹیاں ان کو بھی طلب کیا گیا. اس حوالے سے نیب کی تقریباً تمام جو خاندان ہیں ان کو نیب کی جانب سے جو ہے شریف خاندان کو طلب کیا گیا، اور اس حوالے سے ان سے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے نام جائیدادیں ہیں اور ان کی جتنی بھی اثاثوں کی تفصیلات ہے وہ وضاحت طلب کی جائے گی. اور ڈی جی نیب شہباز سلیم کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہیں جو کہ ان کے تمام کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے، اور ایک سوال نامے کی صورت میں ان تمام تک جتنی بھی تحقیقات ہوگی وہ سوال نامہ تیار کیا جا چکا ہے، اور اسی بنیاد پر ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. نیب لاہور کی جانب سے شہباز شریف کے پورے خاندان کو طلب کر لیا گیا ہے. سہیل عباس بلوچ، آپ کا بہت شکریہ. جبکہ ایم کیو ایم پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان سے سندھ میں مداخلت کا مطالبہ کر دیا. وفاقی وزیر برائے آئی ٹی خالد مقبول صدیقی نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے. وزیر اعظم شک 149 کے تحت صوبے میں مداخلت کر سکتے ہیں. 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم اور کراچی کے عوام سے دھوکہ کیا گیا. سندھ کی حکومت نے تعصب کے ریکارڈ پیدا کر دیے. نیشنلائزیشن کے نام پر مہاجرین کو نقصان پہنچایا گیا. رہنما ایم کیو ایم کنور نوید جمیل نے کہا، کوئی ہمیں طاقت سے دبا لے گا، یہ غلط فہمی ہم دور کریں گے. سندھ تقسیم ہے، اعلان ہونا باقی رہا. پیپلز پارٹی کے رویے نے سندھ کو تقسیم کیا. 18ویں ترمیم میں ایم کیو ایم اور کراچی کے عوام سے دھوکہ کیا گیا. ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی پیپلز پارٹی پر چڑھائی. شہری علاقوں کی نوکریوں پہ، وسائل پر، اختیارات پر ڈکیتی ڈالی گئی ہے. کیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایک ہے؟ سندھ تقسیم ہے، اعلان ہونا باقی رہا. وفاقی وزیر نے وزیر اعظم عمران خان سے سندھ میں مداخلت کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں سندھ میں بحرانی ایمرجنسی کی کیفیت ہے. وزیر اعظم اپنے اختیارات کا استعمال کر کے سندھ کے شہری علاقوں کو اس کے حقوق دلائیں. رہنما ایم کیو ایم کنور نوید جمیل کا کہنا ہے، کوئی ہمیں طاقت سے دبا لے گا، یہ غلط فہمی ہم دور کریں گے. صوبے میں مالی بحران، مالی بے قاعدگی یا امن و امان کے خراب ہونے کا خدشہ ہے تو وزیر اعظم وہاں پر مداخلت کر سکتا ہے. ایم کیو ایم رہنما نے حکومت سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا.
सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि 18वीं तरमीम कोई खुदा का कलाम नहीं, इसमें तब्दीली लाएंगे। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है, जल्द जेल जाएंगे। खुर्रम शेर जमान बोले, पीपल्स पार्टी लूट मार के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म पर तनकीद करने वाले पप्पू मियां बताएं, सिंध हुकूमत ने महंगाई की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है, जल्द जेल जाएंगे। पापा पप्पू और छप्पू समझ लें, पीटीआई 18वीं तरमीम में तरामीम करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम का पीपल्स पार्टी को दो टोक पैगाम। ये लोगों की तवज्जो अपनी करप्शन से हटाने के लिए ये 18वीं तरमीम की बात करें। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फरेबी हैं, ये बदकुमाश हैं और इनके पापा जी तो बदमाश भी हैं। घोटकी में इमरान खान पर तनकीद करने वाला पप्पू मियां बताए, सिंध हुकूमत ने महंगाई की रोकथाम के लिए क्या किया। खुर्रम शेर जमान ने भी पीपल्स पार्टी से जवाब मांग लिया। आज अगर हमारी आवाम के पास पीने का पानी नहीं है, आज अगर सूबे सिंध के अंदर तालीम नहीं है, आज अगर सूबे सिंध के अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है, उसके जिम्मेदार आप हैं। बिलावल बेटा, आप जरा अपने अब्बू से पूछें कि आपके अब्बू ने आज तक कोई एक अस्पताल बनाए। शौकत खानम की आप बात करते हैं, आपको शर्म से डूब मरने का मुकाम आपके लिए। शौकत खानम वो अस्पताल है जिसने लाखों लोगों का इलाज आज वो कर चुका है। तहरीके इंसाफ रहनुमा ने मजीद कहा, कौमों को आगे बढ़ने के लिए कठिन फैसले करने पड़ेंगे। हुकूमत अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करके दिखाएगी। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद बोले, पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने के लिए सूबे के वसाइल इस्तेमाल कर रही है। फारूक सत्तार ने हुकूमत से कहा, एहतसाब के अमल में किसी के साथ ज्यादती ना हो। अगर हुकूमत संजीदा है तो ठोस शवाहिद पेश करे। फारूक सत्तार का कहना था, कराची पैकेज का ऐलान करना काफी नहीं है, कराची की बेहतरी के लिए आइंदा बजट में रकम मुख्तस की जाएगी। जबकि सिंध सरकार और पुलिस में इख्तिलाफात सामने आ गए। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, पुलिस का काम कॉन्फ्रेंस करना नहीं, पुलिसिंग करना है। कराची में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हुई है। मुर्तजा वहाब ने यह भी शिकवा किया कि वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद अदवियात की कीमतें कम न हो सकी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद रहमानी। कराची में मुशीर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की तकरीब में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में अमन और अमान की सूरत हाल खराब हुई, जबकि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है। पिछले कुछ माह में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ इश्यूज आए हैं, आपके सामने है कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। तो अगर सिंध हुकूमत का चीफ मिनिस्टर ये सवाल पूछता है कि काम सही नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी कर रहा है, जिसके लिए सिंध की आवाम ने उसको वोट दिया है। ये पुलिस अफसरान किसी का वोट लेके नहीं है, इनको अपॉइंट भी सिंध गवर्नमेंट करती है। मुशीर इत्तलात सिंध ने कहा, सिंध असेंबली ने रिकॉर्ड कानून साजी की है, अब जजेस को अपना काम करना है। ये सूबा सिंध वो पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ पर ये कानून लागू होने जा रहा है, और इंशाल्लाह इस कानून से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो लोग अदालतों में अपना केस लेके जाते हैं, वो अदालत जाने से पहले अगर बामी रजामंदी से किसी मीडिएटर के थ्रू, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उस मसले को हल कर सकें, तो उसके लिए कानूनी जो पेशरफ्त थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो हमने इस कानून के थ्रू अवेलेबल कर दी है। और अदालत के लिए भी अब ये लाजिम होगा कि वो केसेस को मीडिएशन के लिए रेफर करे। मुर्तजा वहाब का कहना है कि इमरान खान के दौर में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद इसका एतराफ कर चुके हैं। खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल की भाग दौड़ में सबको अपनी पड़ी। आए बात करते हैं सबके फायदे की। अब करीमी को देख लो, जो रोज लाखों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, जैसे शुमाइला जिन्हें पार्लर से वापस। कहा है कि अब्दुल अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है। अगर अरबों रुपए खाने वाले मुलजिमान को इतनी आसानी से जमानत मिल सकती है, तो एक कारोबारी आदमी को जिस पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम नहीं, जमानत दी जानी चाहिए। आम तासुर यह है कि अब्दुल अलीम खान को अपोजिशन के शोर की वजह से नाकर्दा जुर्म की सजा दी जा रही है।
फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, हमारी बात सच निकली। हुकूमत खुद कह रही है नैब ऑपोजिशन और हुकूमत में बैलेंस कर रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा, फवाद चौधरी अपने बयान के जरिए अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब की तर्जुमान फवाद चौधरी ने ऑपोजिशन की तरह नैब की गैर जानिबदारी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने तस्लीम कर लिया कि नैब आजादाना काम नहीं कर रहा। करप्शन में जिसे पकड़ो बीमार पड़ जाता है। ज़ेर हिरासत किसी जान चले जाए तो हमारे गले पड़ जाएगा, उन्हें जाने दिया जाए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद के वज़ीर आज़म को मशवरे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। IMF प्रोग्राम में जाना हमारी मजबूरी है। वहशियाना तरीके से इस मुल्क को नोचा गया है। इकोनॉमी में 10 साल से 2 हुकूमतों ने नोचा। जिसको हाथ डालो कहता है एहतियात कर, मैं बीमार हूं। पुलिस वाले डरते हैं कि यार ये हमारे हाथ में ही ना मारा जाएगा। मैं इमरान खान को कहता हूं ये ना हो ये अंदर मर जाए, हमारे मत्थे लगे, जाने तो दफा करो इनको। हाँ, मैं मिनिस्टर जो पहले दिन से कह रहा हूं, हालांकि मेरी कैबिनेट मुझे लाइक नहीं करती, कि हमें IMF के पास जाना है। कौन रहेगा काबीना में, किसका बदला जाएगा कलमदान, फैसला 2 हफ्ते में हो जाएगा। जराये के मुताबिक वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंच गई हैं। 29 मार्च को वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी ने तमाम वजारतों को खत लिखा था। तमाम वजारतों के सहमाही रिपोर्ट मुरतब करके भिजवाई जाए। महकमाना रिपोर्ट्स मिलने पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास बुलाया जाए, जहां हर वजीर को अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इससे पहले कारकर्दगी इजलास के बाद तमाम वज़रा को अपना अपना काम जारी रखने की हिदायत की गई थी, लेकिन दूसरे इजलास में ये रियायत मिलने का इम्कान कम है। और अब बात करेंगे सानेहाए कोयटा की। कोयटा में हजारगंजे सब्जी मंडी धमाके के दूसरे रोज शहर में फिजा सोगवार रही। वाक़े के खिलाफ हजारा बरादरी का मगरबी बाईपास पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हजारा कम्युनिटी पर हमलों के बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। विफाकी वजीर रिपोर्ट्स और एंड शिपिंग अली जैदी कहते हैं कि हुकूमत शोहदा के वरसा और जख्मियों की मदद करेगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किसी को छूट नहीं मिलेगी। जबकि घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। लड़कियों के वालिद ने नादिया और आसिया के घर छोड़ने के 2 दिन बाद 22 मार्च को बेफाम की दरखास्त दी। लड़कियों के वालिद ने बेटियों की तारीख पैदाइश 2006 दर्ज करने की दरखास्त की। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल रजिस्टर में दोनों लड़कियों की तारीख पैदाइश 2002 और 2003 है। 2008 में दोनों लड़कियां क्लास 1 में थीं और उसके बाद हर अव्वल के 10 बजे, लेकिन नादरा के पास सिर्फ 3 रजिस्टर्ड हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के महकमे की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। अस्पताल में दिल के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया ने आगाह कर दिया, मरासले के मुताबिक कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में सहूलियात की कमी पूरी करने तक ऑपरेशन नहीं होंगे। मरासला डायरेक्टर अस्पताल की जानिब से कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराहान को जारी किया गया। अमेरिका में मुस्लिम दुश्मनी के वाकयात में इजाफा होने लगा है। न्यू जर्सी के स्कूल में 2 साथी तलिबा ने मुसलमान लड़की पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़की का हिजाब खींचकर उतार दिया गया और दोनों मिलकर लड़की पर तशद्दुद करते रहीं, जबकि साथी तलिबा मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा जुमले कसते रहे। स्कूल इंतजामिया ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुसलमान लड़की को स्कूल से निकाल दिया। इंतजामिया का कहना है कि मुस्लिम लड़की ने हमला आवर को जवाब देकर स्कूल कवानीन के खिलाफ वर्जी की है। और अब एक नजर दुनिया भर से अहम खबरों पर। सूडान अबूरी काउंसिल के सरबराह जनरल आउद इब्ने औफ ने एक दिन बाद ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फाता को अबूरी काउंसिल का सरबराह और चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद कर दिया गया।
बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाइजिल फराज ने यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए ब्रेक्जिट पार्टी कायम कर दी। 755 अरकान पर मुश्तमिल यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात 23 मई को शेड्यूल हैं। काबज इस्राएली फौज ने गजा की पट्टी पर फायरिंग करके फलस्तीनी नौजवान को शहीद और 15 से जायद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफगान सूबे फरियाब में सिक्योरिटी